ڈاکٹر علامہ اقبال کا بڑا اچھا سا لفظ ہے، وضع میں تم ہو نصارہ تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، وضع میں تم ہو نصارہ، وضع اگر عشق میں کوئی سنی جھومتا ہے ڈی جے لگا کر کے تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب پائے گا۔ ابھی اگر پورے سال نہیں بھی جھومتا ایک دن تو جھوم لے، اور اگر خدا کی بارگاہ میں وہ ایک دن کا جھومنا قبول ہو گیا، قسم خدا کی ساری عبادتوں پہ بھاری ہے۔ یہ دیکھیے 12 ربیع الاول، آج جمعہ کا دن، یہ گستاخ رسول نماز پڑھ رہے ہیں۔ گستاخ رسول، یہ سارے گستاخ رسول ہیں۔ اب آپ کو عاشق رسول دکھاتے ہیں، بنے رہیے آپ لوگ عاشق رسول کو دیکھنے کے لیے۔ یہ رہا عاشق رسول کا منظر، وہ تھے گستاخ رسول اور یہ ہیں عاشق رسول۔ یہی کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم تو اہل حدیث ٹھہرے ہیں، ہم تو میلاد نہیں مناتے، ہمیں تو گستاخی کے فتوے لگائے گئے ہیں۔ جاؤ، اگر تم عاشق رسول ہو تو تمہیں چیلنج ہے، کیا یہ عاشق رسول کا ایک جو ہے نا رویہ ہوتا ہے کہ سڑکوں پر اس طرح سے ناچے جاتا ہے جس طرح سے نوجوان ناچ رہے ہیں؟ ان کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اہل حدیثوں کی ذمہ داری ہے۔ اہل حدیثوں نے اس نے ابھارا ہے ناچنے پر۔ میرے بھائی، بے پردہ مسئلے میں کیا عورتیں مردیں ایک جگہ ایک دوسرے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے، بہتر ہے یہ کہ کسی غیر محرم کو تم ہاتھ لگا دو۔ اللہ اکبر۔ اور ایک لفظ میں اگر ہم یہ کہیں تو نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی کا نام لیا جا رہا ہے، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، گھروں پہ بڑے بڑے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، بائک پر یا رسول اللہ کا جھنڈا لگایا جا رہا ہے۔ یہ سب کام تو بہت آسان ہے میرے بھائی، مشکل کام یہ ہے نبی کے اخلاق کو اپنایا جائے، مشکل کام یہ ہے نبی کے کردار کو اپنایا جائے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، نبی کی محبت کے نام پر بھی آپ سب کچھ کرنے کے لیے آزاد نہیں ہیں۔ نبی نے اپنی محبت کے اظہار کا طریقہ بھی ہم کو بتایا ہے، ہمیں اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نبی کے کلام متعارف کروایا جا رہا دنیا والوں کو۔ یہ وحشیت ہے، یہ بربریت ہے، یہ حیوانیت ہے، یہ جانوریت ہے، یہ اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکہ ہے۔ اور رب ذوالجلال کی قسم، ہم تمہیں منع نہیں کریں گے، تم کرو، تم جاؤ، اس سے بھی زیادہ کرو، لڑکیوں کو ننگا نچاؤ، ہمارے باپ کا کیا جاتا ہے، خلط ملط کرو، شرک کرو، کفر کرو۔ ہم تو صرف اللہ کی بات بتائیں، ہم منع، تکلیف ہم کو صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ان باتوں کو اسلام سے منسوب کیا۔ ہر سال عید میلاد آنے سے پہلے جو بریلوی علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ اخباروں میں اور مختلف ذرائع سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بھئی عید میلاد کے دن ڈی جے نہ بجایا جائے، خواتین جو ہے وہ بازاروں میں نہ نکلیں، سڑکوں پہ نہ آئیں۔ اور ہر سال جو ہے نا ان کے ان ہدایات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ ہمارے یہاں بریلویوں کا دین جو ہے نا وہ ان کے علماء کے ہاتھ سے نکل کر کے ان کے چرسیوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اب یہ جو کچھ بھی عید کے دن بازاروں میں ہو رہا ہے، سڑکوں پہ ہو رہا ہے، یہ ان کے علماء نہیں کر رہے ہیں، ان کے علماء اور مشائخ وہاں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ یہ جو چرسی اور ٹپوری اور لکھی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بدعت حسنہ کے نام پر یہ بریلوی مشائخ نے جو ہے نا دین میں اپنی منمانی منانے کا ایک ایسا دروازہ کھل دیا ہے کہ اب ان سے ان کا دین لے کر کے ان کے چرسیوں اور ٹپوریوں نے پورا اس پر قبضہ کر لیا، ہیجیک کر لیا ہے بریلویوں کے دین کو۔ اب عید میلاد کے دن جو کچھ بھی سڑکوں پر ہو رہا ہے نا وہ ان کے علماء نہیں کر رہے ہیں، ان کے چرسی لوگ کر رہے ہیں۔ سب سے آگے عید میلاد منانے میں محلے کے چرسی لوگ ہوتے ہیں، جو لکھے اور وہ مرزا علی انجینئر کی زبان میں لونڈے لفاڑے ہوتے ہیں نا، وہی لوگ سارا پورا دین جو ہے نا وہ ہائیجیک کیا ہوا ہے بریلویوں کا۔ تو کم سے کم یہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر کے جو بریلوی علماء ہیں، جو مشائخ ہیں، ان کو ذرا معاملے پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ کہیں انہوں نے اس دین میں بدعت حسنہ کے نام پر ایک دروازہ ایسا تو نہیں کھول دیا کہ اس میں جاہل لوگ داخل ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مس کر رہے ہیں۔ اس پر ایک مرتبہ ان کو غور کرنا چاہیے جو بریلوی علماء اور مشائخ۔ یہ میری ایک مخلصانہ درخواست ہے ان سے۔ گستاخی کے فتوے لگائے جاتے ہیں اہل حدیثوں پر کہ یہ لوگ میلاد النبی نہیں مناتے۔ میرے بھائی، سال میں اللہ کے نبی نے سالانہ 2 عیدوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جس کو اللہ کے نبی نے عید بتایا، مرتے مر جائیں گے کبھی وہ عیدوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور رب کعبہ کی قسم، جس کو مصطفیٰ کی زبان نے عید نہیں کہا،
हमारी जाने चली जाए, जिसको मुस्तफा की जबान ने ईद नहीं कहा, हम भी उसे ईद कभी नहीं कहेंगे। याद रखना, तुम ईद मिलादुन नबी कहते हो, जरा शर्म आनी चाहिए इस बात पर। क्या ये ईद मिलाद का तज़किरा अल्लाह के नबी ने कभी किया अपनी जिंदगी में? जाओ सारी कायनात के बड़े बड़े जितने फकीह है, जितने लोग ईद मिलाद का तज़किरा करते हैं, एक छोटे से तालिब इल्म का एक चैलेंज है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली, क्या ईद मिलाद मनाई अपनी खिलाफत में? जाओ उमर इब्न खत्ताब की 10 साल की खिलाफत, क्या 10 सालों में कभी ईद मिलाद का तज़किरा किया उमर बिन खत्ताब ने? जाओ जाकर पढ़ो, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने खिलाफत संभाली, अपनी खिलाफत में कभी उन्होंने ईद मिलाद का तज़किरा किया? जाओ अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत संभाली, क्या अपनी खिलाफत में कभी उन्होंने ईद मिलाद का तज़किरा किया? तुम वहां नहीं ला सकते। खैरुल कुरून के अंदर तुम्हें चैलेंज है, तुम सहाबा के जमाने से लाओ, तुम ताबईन में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से साबित करो कि क्या उन्होंने ईद मिलाद का तज़किरा किया। मेरे भाई, ये बेहतरीन जमानों में ईद मिलाद का कोई तज़किरा नहीं, यकीन जानिए आप, कोई तज़किरा नहीं। और गुस्ताखी का फतवा हम पर, क्यों? क्योंकि हम मिलाद नहीं मनाए। पूछा गया क्यों मनाना चाहिए मिलाद, इसका तो कुरान हदीस में जिक्र नहीं। कहा कि क्या अल्लाह अगर कोई नेमत हमें दे दे, उस पर खुशी का इजहार नहीं करना चाहिए? अच्छा, तुम खुशी का इजहार करना चाहते हो तो फिर खुशी का इजहार ढोल ताशे मौसीकी बजाकर किया जाता है। खुशी का इजहार क्या इस तरीके से किया जाता है कि जिस रसूल ने तुम्हें रास्ते की तकलीफदा चीज हटाने का हुक्म दिया, तुम उसी नबी के नाम पर रास्ते जाम करते हो? क्या यह खुशी मनाने का तरीका है? क्या यह खुशी मनाने का तरीका है कि तुम डिस्को लाइट्स लगाते हो? क्या यह खुशी मनाने का तरीका? नहीं मेरे भाई। अच्छा, बात खुशी की है तो यह भी समझो, क्या नबी की नेमत के अलावा और बहुत सारी नेमतें नहीं अल्लाह ने अता की? नबी की नेमत के अलावा नबी की नेमत सबसे बड़ी है। क्या कुरान की नेमत नहीं है? क्या कुरान जिस वक्त नाजिल इस साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर काफी सारे डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में भी, और जिस शहर में हम रहते हैं हैदराबाद, यहाँ भी ओल्ड सिटी की एक बड़ी मस्जिद में ईद का खुतबा दिया गया गुज़िश्ता साल की तरह भी, और मासपटंग इलाके में ईद का खुतबा भी दे दिया गया, 2 रकात नमाज भी पढ़ा दी गई। अजीज दोस्तों, सारी बातें देखकर मुझे तो किसी किस्म का ताज्जुब नहीं हुआ। इसलिए जब हक दीन छोड़कर, सुन्नत छोड़कर, कुरान की बात छोड़कर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अहले बैत का तरीका छोड़कर जब आप कुछ नया काम करने जाते हैं, तो याद रखिए शैतान आपको उसमें डेवलपमेंट करवाते रहता है, एडवांस काम करवाते रहता है, और उसी से दिल को तसल्ली मिलती है। इसलिए जो अमल ये किया जा रहा है, इसे बिदआ कहा जाता है, एक नया काम। और बिदआ की खासियत यह है कि बिदआ में लिमिटेशन नहीं होती, अनलिमिटेड है, जितना चाहे करो उतनी वाहवा मिलते रहेगी। लेकिन अल्लाह का जो दीन है, कुरान मजीद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, आपकी जिंदगी और हदीस है, जो असल इस्लाम है, उसमें लिमिटेशन है। इसकी एक मिसाल आपके सामने बयान करूं। अगर जोहर की 4 रकात फर्द नमाज आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपका ईमान बहुत जोश में आ गया, आप 4 रकात में 5 रकात ऐड करना चाहते हैं, तो हरगिज भी नहीं कर सकते, चाहे जितना भी ईमान आपका बढ़ जाए, लेकिन 4 की पाबंदी है। हक जो दीन होता है, कुरान और सुन्नत, उसमें इसी तरीके से दीन को आसान करके एतदाल के साथ, मियाना रवी के साथ, दरमियानी रास्ते के साथ सारी चीजें बता दी गई हैं, जिसमें मिलादुन नबी या ईद मिलादुन नबी, जश्न मिलादुन नबी का कोई तस्वुर ही नहीं है। अब अगर जो लोग कर रहे हैं जश्न के नाम पर, ऐसा ही होगा, डेवलपमेंट होते जाएंगे, ताज्जुब की बात नहीं है। पहले ये डेवलपमेंट्स नहीं थे, आज 2025 में डेवलपमेंट होंगे, कुछ साल और गुजरने दीजिए, देखते जाइए क्या क्या डेवलपमेंट्स होते। आप दुनियावी डेवलपमेंट की तरह अगर दीन में डेवलपमेंट के काम करने के नाम पर बिदअत को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो ये रास्ता भी आपके पास है। या अन्नल इस्लाम हुवा सुन्ना व सुन्नतु वल इस्लाम, इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जैसे आपने दीन सिखाया, जैसे सहाबा ने सीखा, जिसे मनहज सलफ अहलुस सुन्ना का तरीका, सल्फ सालिहीन का तरीका कहा जाता है, उस तरीके को आप अपनाना चाहते हैं, लिमिटेशन है उसमें। लिमिटेशन अगर आपको पसंद नहीं है, डेवलपमेंट करना चाहते हैं दुनिया की तरह, दीन में भी आगे बढ़ते रहिए, उसे ही बिदअत कहा जाता है। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब, सबसे बेहतरीन गाइडेंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडेंस। अगर ये छोड़कर डेवलपमेंट के कामों में जाएंगे, इस तरह जो मिलादुन नबी और दीगर कामों में चल रहा है, तो फिर वकुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर नया काम बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम में लेकर